الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج انشاءاللہ فقہ الصلاۃ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا۔ گزشتہ کل کے درس میں رکوع کے تعلق سے مکمل تفصیلی بحث آپ کے سامنے گزری۔ اب آئیے رکوع کے بعد، اب رکوع سے جب فارغ ہو جائیں گے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے کتاب کو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد نمازی کو اطمینان سے کھڑے ہو کر قوما کی دعا پڑھنا چاہیے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوما کس کو کہتے ہیں؟ قاف کو قو، میم ہا زبر مہ، قوما ہے نا۔ تو قوما لغت میں قیام کے معنی میں آتا ہے، کھڑے ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں قوما کس کو کہیں گے؟ قوما وہ حالت جب نمازی رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر دعا پڑھتا ہے پھر سجدے میں جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ قوما کس کو بولتے ہیں؟ تو رکوع سے کھڑے ہونا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد نمازی کو اطمینان سے کھڑے ہونا ہے، سکون کا مظاہرہ کرنا ہے، پرسکون ہونا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے، ہے نا، رکوع النبی و سجود، آپ کا رکوع اور آپ کے سجود، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور دو سجدوں کے درمیان، کتنی چیزوں کا تذکرہ ہوا جی؟ ذرا غور کیجیے۔ کان رکوع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ایک، وسجودہ، اور آپ کے دونوں سجدے دو، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تین، تیسری حالت، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور دو سجدوں کے درمیان، ہے نا، ان چار جگہوں میں قریبا من السوا، برابر برابر کیا ہے؟ سب ہوتا۔ رکوع جتنا لمبا ہوتا، رکوع کے بعد قیام بھی اتنا ہی لمبا ہوتا، قیام کے بعد سجدہ جو کرتے دونوں سجدے بھی اتنے ہی لمبے ہوتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے استراحہ، جلسے استراحہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی تقریباً کیا ہے؟ اتنی ہی وقفہ ہوتا، اتنی ہی دیر کا ہوتا۔ تو غور کیجئے کہ آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا قوما اور آپ کا جلسہ استراحہ، یہ تمام کے تمام کا ڈیوریشن جو ہے، وقت جو ہے، سیم ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 801 اور صحیح مسلم کی روایت نمبر 471 میں اس کا تذکرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ معلوم ہوا کہ نبی کا رکوع، نبی کا سجدہ، نبی کا رکوع سے اٹھ کر قیام کرنا اور نبی کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر برابر وقت ہوتا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے جی؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کا ہر رکن اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، اور صحیح بخاری میں دوسری کتاب دیکھیں، اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حدیث میں ہے بڑی صراحت کے ساتھ قوما کا ذکر ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد صحیح طور سے قوما نہ کرنے والے اعرابی، اعرابی کس کو بولتے؟ دیہاتی کو، بدو کو، جو گاؤں اور دیہات کا ہوتا، صحابی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ خوب اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اب آئیے یہ حدیث کیا ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے، پہلے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ حدیث اس طرح ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ کہاں جی؟ مسجد نبوی میں۔ فدخل رجل فصلى، تو آپ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دیہاتی، وہ اعرابی، وہ بدو نماز سے فارغ ہو کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جی جاؤ جی، جاؤ جی، نماز تم ادا کرو جی، اب تم کیا ہے؟ فانک لم تصلی، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، تم نے تو نماز ادا ہی نہیں کی ہے۔ فرجع یصلی کما صلی، اب وہ دیہاتی، وہ بدو آدمی گیا اور جس طرح اس کو آتا تھا اس طرح اس نے نماز پڑھ کے پھر واپس ہوا۔ ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسری مرتبہ وہ دیہاتی نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، لیکن دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جی، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بولے تو وہ صحابی پھر سے تیسری مرتبہ نماز پڑھنے گئے، پھر نماز پڑھ کے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، پھر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو آدمی بولا فقال الرجل والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا، ما احسن غیر هذا، کہ اے اللہ کے نبی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے اس سے اچھے نماز پڑھنا نہیں آتا اور میں کیسے پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، اجی سنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہو، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تم کو جو تھوڑا بہت قرآن یاد ہے، جتنا بھی تم یاد رکھے ہو قرآن مجید اس سے پڑھو، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان و سکون کا مظاہرہ کرو، سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر دیکھیے وہی جملہ ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ کیا ہے تم معتدل ہو کر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر جوڑ اس کی جگہ میں کیا ہے جا کر سیٹ ہو جائے، فٹ ہو جائے، ایسا تم کیا ہے سکون و اطمینان کے ساتھ کیا ہے کھڑے رہو۔ تم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر تم جب سجدہ کرو سکون و اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ تم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم جلسے استراحت میں جب بیٹھو تو کیا اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھو۔ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر تم کیا ہے اپنی پوری نماز کو کیا ہے اسی طرح تم پڑھو۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تعلیم دی کہ ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، اس پوری حدیث میں یہ بات جو قوما کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا ہے
सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा करो। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है जी? इससे यही बात समझ में आ रही है कि नमाज को क्या है, सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना है। और वो सहाबी क्या है, बार बार वो क्या है, नमाज में सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ताकीद फरमाए कि तुम क्या है, सजदे में इत्मीनान का मुजाहरा करो, क़ुमा में इत्मीनान का मुजाहरा करो, दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान का मुजाहरा करो। और ये इत्मीनान और सुकून नमाज के जरूरी चीजों में से है। अब आइए फायदा देखिए। रुकू से उठकर क़ुमा में इत्मीनान से खड़े होकर दुआ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका अमल मुबारक होने के साथ साथ नमाज के फराइज में से एक है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि जब क़ुमा में इंसान खड़ा होगा तो खड़े होकर क्या है, इत्मीनान के साथ सुकून के साथ क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इन दुआओं का क्या है, एहतमाम करेगा। और कब ये होगा, जब क्या है, इत्मीनान के साथ वहां पर क़ुमे में खड़े होगा, तब ये चीजें क्या है, पाए तकमील को पहुंचेगी। और ये खड़े होना, रुकू के बाद क़ुमा में खड़े होना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में ये अमल हमेशा जारी रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अक्सर ये देखने में आता है कि लोग नमाज पढ़ते वक्त रुकू की दुआओं से फारिग होकर सीधे खड़े होने के बजाय सर को ऊपर की जानिब थोड़ा सा झटका देते हैं और फिर सजदे में चले जाते हैं। ये अंदाज जो है सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। ये नबवी तरीका नहीं है, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तर्ज अमल नहीं है कि आदमी क्या है, रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अजमत बयान करे और फिर फौरन क्या है, झटके से, एक झटके से क्या है, खड़ा हो और क्या ना अपनी कमर को सीधी किया हो, ना अपने सर को सीधा किया हो, ना अपने जिस्म में क्या है सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा किया हो, फौरन क्या है अल्लाह अकबर कह के क्या है सजदे में चले जाए। ये सुन्नत का तरीका नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। इसलिए हम मुहिब्बान रसूल को, हम जो रसूल से मोहब्बत करने वाले, उसकी सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हैं, हदीस रसूल को दिलो जान से चाहने वाले जो हम लोग हैं, इस पर हमें क्या है, खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। और उस रसूल को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें क्या है सामने रखते हुए क़ुमा में इत्मीनान से खड़े होकर दुआ पढ़नी चाहिए, जैसा कि मज़कूरा बाला अहादीस में बिल्कुल सराहत से इस बात का जिक्र मौजूद है। अभी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस और इसी तरह बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आपके सामने क्या है, जिक्र किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, सजदे में, दोनों सजदों के दरमियान और इसी तरह रुकू के बाद जो क़ुमा में खड़ा होते हैं, उन तमाम जगहों में क्या है, इत्मीनान का मुजाहरा करने का हुक्म दिया है, सीधा खड़ा होना है। और ये नमाज के फरीजा में से है, रुकन में से है। अगर कोई इत्मीनान के बगैर, सीधा खड़े हुए बगैर सजदे में चला जाए तो गोया कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अदा नहीं किया है। अक्सर लोग रुकू से उठते ही फौरन सर को क्या है, फौरन उठाते हैं और क्या है, सजदे में चले जाते हैं, न सीधे खड़े होते हैं, न रब्बना व लकल हम्द कहते हैं। और ये तमाम की तमाम चीजें सुन्नत के खिलाफ है। और बाज अइम्मा ने यहाँ तक कहा है कि ये नमाज को बातिल कर देने वाले उमूर में से है। लिहाजा क़ुमा में क्या है, इत्मीनान इख्तियार करना चाहिए, सुकून का मुजाहरा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ ऐलान कर दिया और कहा कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा तुमने मुझे पढ़ते देखा है। समझ रहे ना जी? तो मालूम हुआ
रुकू से उठने के बाद पूरे इत्मीनान से सीधा खड़ा होना है, दुआ पढ़ना है, फिर सजदे की तरफ जाना है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का एक हिस्सा है, और इत्मीनान उसका रूहानी और फिqही अमल है। समझ रहे ना? बेइत्मीनानी या जल्दबाजी नमाज को नाकुस बना देती है, नमाज को नामुकम्मल बना देती है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि कुमा को भी नमाज के दिगर अरकान की तरह अहमियत से अदा करेंगे। अब आइए कुमा की दुआ देखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है जी, ये जो कुमा है ना, कुमा का ये लम्हा, ये जो वक्त होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र का और हम्द का वक्त है, हम्द का लम्हा है। क्योंकि देखिए, रुकू में एक बंदा, एक नमाजी अल्लाह की किबरियाई बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गी और अल्लाह की अजमत बयान करता है, और कुमा में शुक्र अदा करता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे रुकू और क़याम की तौफीक दी। तेरी तौफीक के बगैर हम क्या है, न रुकू कर सकते थे, अपनी कमर को झुका सकते थे, और न हम कुमा कर सकते थे। गोया कुमा बंदगी के इत्मीनान और सुकून का मजहर है, अलामत है। समझ रहे ना जी? अब आइए रुकू, कुमा की दुआ क्या है जी? रुकू से सर उठाने के बाद कुमा की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक से ज्यादा दुआएं साबित हैं, जिनमें से एक का तस्करा दरअसल हदीस में है। अन रिफा इब्न राफि रदियल्लाहु तआला अन्हु قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال हजरत रिफा बिन राफि रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। बस जब आपने रुकू से अपना सर उठाया तो कहा, अल्लाह ने उसकी सुन ली, जिसने उसकी तारीफ की, ए हमारे परवरदिगारा, तो बहुत पाकीज़ा बाबरकत है और तमाम तारीफें तेरे लिए है। इस हदीस को सही बुखारी ने रिवायत किया है। देखिए, यह हदीस कुछ इस तरह है, यह हदीस कुछ इस तरह है। मैं वह हदीस का मतन आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ कि अन रिफात बिन राफि रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्ना यौमन नुसल्ली वराअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिफा बिन राफि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से अपना सर उठाए तो उन्होंने कहा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन लिया उस शख्स की जिसने उसकी तारीफ बयान की। इसका ये माना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फक़ाल रजुल वराअह, तो एक आदमी था मुसल्लियों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो उसने कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। रब्बना वलकल हम्द कहा, फिर कहा हम्दन कसीरन, बहुत ज्यादा हम्द, तय्यिबन पाकीज़ा, मुबारकन फी, यानी तू बहुत ज्यादा पाकीज़ा है, बाबरकत है, हर किस्म की तारीफ तेरे ही लिए है। इस तरह क्या है कहा किसी सहाबी ने। फलम्मन सरफा फकाल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तकमील की, नमाज से फारिग होने के बाद पूछा, मनिल मुतकल्लिम, कौन है जी जिसने ये जुमला रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इस तरह का जुमला कहा, कौन है वो? फकाला, तो एक सहाबी ने कहा, अना, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ जिसने ये जुमला कहा था। तो कहा, रअयतु बिदअतन व सलासीन मलका यबतदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वल, अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये कलिमात जो तुमने कहा ना जी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, मैंने देखा कि 30 से ज्यादा फरिश्ते
اس پر سبقت لے جانے لگے، آگے بڑھنے لگے کہ سب سے پہلے کون ان الفاظ کو لکھے گا، سب سے پہلے کون ان الفاظ کو لکھے گا، اس پر کیا ہے آگے بڑھنے لگے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اذکار میں خیر و برکت والے الفاظ سے ذکر کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور فرشتوں کا جھک جانا، فرشتوں کا سبقت لے جانا، فرشتوں کا آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نمازی کو نماز میں ذکر و دعا میں کیا ہے، دل سے کیا ہے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت اور اس کا بڑا قدر ہے۔ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی، ایک ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور دوسرا ہے ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب اس کے بعد جو ایک فقہی مسئلہ آ رہا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد مقتدی کیا کہے۔ یہ جو دو ہے کہ ربنا ولک الحمد، اور ایک ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ایک ہے ربنا ولک الحمد، دو جز جو ہے، دو حصے ہیں جو قوما کے، تو اس کے تعلق سے یہاں پر کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کو آپ دیکھیے، رکوع سے اٹھنے کے بعد مقتدی کیا کہے۔ ایک مقتدی ہے جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا، وہ کیا کہے۔ تو رکوع سے اٹھنے کے بعد مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے، دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے علماء نے اس بارے میں دو الگ الگ موقف اپنایا ہے، دونوں میں راجح کیا ہے آئندہ سطروں میں اسے واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے اب کیا امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، یا صرف امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی کہیں گے؟ سمجھ رہے نا جی؟ اس تعلق سے یہاں پر بحث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو قوما کی دعائیں تو بہت سارے ہیں نا، اس میں سے چند دعائیں یہ ایک چیز چھوٹ گئی تھی، وہاں دیکھ لیجئے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کیا ہے ربنا ولک الحمد پڑھ سکتا ہے، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ سکتا ہے، یا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض، اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قوما کی دعا دراصل شکر اور حمد کا مقام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رکوع کی عاجزی کے بعد اللہ کی کبریائی کے اعتراف میں کیا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ جو بندہ اس وقت ٹہراؤ کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہتا ہے، اللہ اس کے ان الفاظ کو بہت پسند فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اب آئیے صفحہ نمبر 70 میں آئیے، آگے کیجئے۔ نبی هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد۔ حدیث کو ذرا غور سے سنیں گے، اس کے بعد آگے جو مسئلہ آئے گا وہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث میں کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم ربنا ولک الحمد کہو، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں ربنا ولک الحمد سے مراد مکمل دعا یعنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا ہے، جیسا کہ اوپر قوما کی دعا میں اس کا ذکر حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ ربنا ولک الحمد جو مقتدی پڑھے گا وہ پورا پڑھے گا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب فائدہ میں دیکھیے، یہاں پر قوما کی بات میں اس بات کی وضاحت بہت اہم ہے کہ نمازی اگر امام یا منفرد ہو تو ظاہر ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کی پوری دعا بھی پڑھے گا۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے جی؟ قوما، قوما جو کہ نماز کے اہم فرائض میں سے، اہم رکن میں سے، وہاں پر کھڑے ہونا ٹہرنا۔ اب یہاں پر اگر
इमाम अगर नमाज पढ़ा रहे हैं या कोई अकेला आदमी नमाज पढ़ रहा है तो जाहिर बात है कि रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा, है, और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन भी पढ़ेगा। ये बात साफ हो गई। अब दूसरा मसला है, अलबत्ता अगर कोई नमाजी मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहा हो, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और उसके पीछे चंद लोग मुक्तदी की हैसियत से नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ रब्बना वलकल हम्द पढ़ेगा या इमाम की तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा? अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि अगर कोई जमात के साथ नमाज अदा कर रहा है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, बात को गौर कीजिएगा, अगर कोई शख्स जमात के साथ नमाज अदा कर रहा है तो क्या मुक्तदी मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहा है वो रब्बना वलकल हम्द और समी अल्लाहु लिमन हमीदा दोनों कहेगा या सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेगा? ठीक है, सवाल ये है। इसका जवाब क्या है, देखिए इस बारे में जुमहूर अहले इल्म का मसलक ये है कि इमाम तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा लेकिन मुक्तदी ना कहे बल्कि सिर्फ रब्बना वलकल हम्द पढ़े। जुमहूर का इस्तिदलाल सहीह है, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसई, सुनन तिरमिज़ी मौजूद रिवायात से है। सहीहन की रिवायत इस सफ़े की पहली हदीस देखिए, इस सफ़े की पहली हदीस थोड़ा ऊपर कीजिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने बोला था वहां पर हदीस को गौर से सुनिए बस। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इदा कालल इमामू, जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो यहाँ पर जुमहूर इस हदीस से दलील लेते हैं, इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, फकूलू, तो मुक्तदी हजरात रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कहेंगे। उनका कहना है कि सिर्फ क्या है, इमाम रब्बना वलकल समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेगा बल्कि सिर्फ रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ेगा। कब, जब क्या है, इमाम के साथ कोई नमाज अदा कर रहा हो। उनकी दलील वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फकूलू, तो तुम कहो रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदियों से नहीं कहा कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा को, बल्कि कहा कि इमाम जब कह ले। ठीक है, चलिए आगे आइए। ताहम राजिह बात ये मालूम होती है कि मुक्तदी भी इमाम की तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना वलकल हम्द दोनों पढ़ेगा। देखिए जुमहूर का यहाँ पर मसला ये रख दिया गया कि जुमहूर में कौन है जी? अहनाफ है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई और बाज हनाबिला के नजदीक, यानी जुमहूर चारों का मसलक ये है कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहेगा। दलील क्या है? वही हदीस फकूलू रब्बना वलकल हम्द, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक्तदियों को रब्बना वलकल हम्द कहने का हुक्म दिया है और यहाँ पर क्या है, मुक्तदियों के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा का कोई तस्करा नहीं किया है। हदीस नंबर 722 बुखारी और मुस्लिम 409। ठीक है, इसके अलावा सुनन नसई में, सुनन अबी दाऊद में और सुनन तिरमिजी में भी यह हदीस है। अब आइए, दूसरा ग्रोह का कहना है कि जिसमें इमाम शौकानी है, इमाम अलबानी है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन है, उनका कहना है कि मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, इमाम भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी भी रब्बना वलकल हम्द कहेगा और इमाम भी क्या है, रब्बना वलकल हम्द रहे कहेगा। दलील क्या है? क्योंकि मज़कूरा हदीस में मुक्तदी के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा ना कहने की सराहत मौजूद नहीं है। ये जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो बयान की गई है, इसमें ये तो नहीं लिखा गया है ना, इसमें ये तो नहीं बताया गया है ना कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा मुक्तदी नहीं कहेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा गया है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा। मुक्तदियों की ना कहने की इसमें सराहत नहीं है, मौजूद नहीं है। जिस तरह इमाम के लिए रब्बना वलकल हम्द पढ़ने की सराहत मौजूद नहीं है। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में
इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, लेकिन ये बात तो नहीं लिखा हुआ है ना कि मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद कहा फकूलू, मुक्तदी के लिए कहा कि रब्बना वलकल हम्द कहो, तो यहाँ पर ये बात भी नहीं लिखी हुई है कि इमाम साहब रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे ना बात को? ये पहली उसी हदीस से ये लोग दलील देते हैं। दूसरी हदीस, दूसरी अहादीस की रोशनी में मुक्तदी इमाम की पैरवी का पाबंद है। दूसरी हदीस में क्या बताया गया? दूसरी दलील क्या है जी? कि जुइल इमाम लियुतिम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए, ताकि उसकी पैरवी की जाए। मतलब क्या है? मुक्तदी, मुक्तदी इमाम की पैरवी का जिम्मेदार है। इमाम जिस तरह करेगा मुक्तदी भी इसी तरह करेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहैसियत इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द दोनों पढ़ने का सबूत मौजूद है। समझ रहे ना? ये दूसरी दलील। जो लोग कहते हैं कि इमाम मुक्तदी दोनों क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द। और तीसरी दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है ना? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसी का तकाजा करता है कि मुक्तदी भी इमाम की तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुक्तदी इमाम के हर तकबीर इंतकाल अल्लाहु अकबर की इमाम के पीछे दोहराता है। देखिए, अल्लाहु अकबर हर जगह क्या है? इमाम के पीछे क्या है? मुक्तदी भी दोहराता है। उसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी क्या है? दोहराएगा, इमाम की पैरवी करेगा। इसी को अल्लामा अलबानी ने अपनी किताब सिफतुस सलातिन नबी, है ना, एक मशहूर और मायानाज किताब है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सिफत सलातुन नबी के सफा नंबर 135 में इसका इसी मौक़िफ़ का तज़किरा किया है। इसी बात की तारीफ में उन्होंने कहा है कि इमाम और मुक्तदी दोनों समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे और रब्बना व लकल हम्द कसीरन भी कहेंगे। और इसी तरह हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इमाम बुखारी, इमाम बुखारी की जो सही बुखारी है, सही बुखारी की शरह फतहुल बारी, तो उसकी शरह में भी उन्होंने इसी मसले को क्या है? तरजीह दिया है। इसी तरह नैनुल अवतार में इमाम अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बयान किया है। यानी इमाम और मुक्तदी दोनों क्या है? दोनों समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बात थी आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्या है? नमाजों को अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।